My concern is humanity involved in social life, developing cultural activities. Here, culture that must be understood differently. I already indicated that preserving the past, conserved past cannot be considered as culture. In Tamil, they will say that பண்பாடு கலாச்சாரம் பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லலாம். How do we understand it? எங்கள் அம்மா வெள்ளிக்கிழமை மஞ்சள் தேய்ச்சி குளித்து கோலம் போட்டு அது ஒரு சின்ன பூஜையை பண்ணி அதை பண்ணுவாங்க. அது எங்கள் பண்பாடு கலாச்சாரம். ஒரு ப்ராக்டிஸ், some practice which prevailed earlier. Our preceding generation had a practice. We respect it, we accept it, we follow it. Culture. So if that has been the concept, that has been the culture, then we would have been stagnant in the old Stone Age. The old Stone Age people had a culture. We could not have progressed. Things are changing. Our cultural habits are changing. இன்னைக்கு கதிரவன் சார் he made a reference to today, that is Onam Day. How many of you know that Onam was a Tamil festival? It is referred to in Sangam literature. Onam was a Tamil festival. But in that Tamil festival, there was no Maveli, there was no Vamana avatar. In those days, Kerala was part of Tamil Nadu. Tamil Kuru Nallulagam. It was part of Tamil Nadu. Malayalam became a distinct language only after 10th century. Even after that, Tamil continued to be official language until 17th century. So it was a wider area at that time. And we Tamils have a tradition of celebrating harvest. There were 3 harvests. Mubbogam Vilayam அப்படினு சொல்லுது 3 harvest every year. Pongal is one, Onam is another, Avani, Tirunal, Onam is another. And coming to Karthike, that is a different thing. So everything was associated with agriculture because our basic life was agricultural life. We never prefixed or suffixed any Purana with it at the time. And that Onam is not a Tamil festival now, but it is being celebrated in the Kerala region, Malayalam speaking people, but with some modification, with some changes, with a Puranic theory. Pongal has no Purana behind it. But in Kerala, among the farmers, it is known as Magara Pongal. A small festival, not a large festival. It is continued there. But in Tamil Nadu, the Thai Pongal had become a major festival. In Kerala, the Avadi Pongal had become a major festival. You know that monsoons differ region to region. But what has happened in Kerala was that some myths were added to it. You keenly observe the Onam festival. It is a state festival now there. They celebrate for 10 days. They do not worship Vamana on Onam. Vamana is not the deity. But his victim, Maveli, is welcomed during Onam. We should probe into it. There was an attempt in 2015 when a leader of a political party wanted to change the
name means importance of Onam. It should be Vamana Jayanti and should not be Tiruvonam. Vamana Jayanti means Vamana Avatar. This Avadara concept was added to it by about 12th or 13th century AD. After a literature was produced for an hidden agenda, Keralotpatti, the creation of Kerala, Keralotpatti. The Keralotpatti says that there was no Kerala earlier. This book was written by 13th century. Kerala was part of Tamil Nadu. Malayalam Tamil was spoken there earlier. But in this myth, what they stated was that there was no the Malayalam region earlier. Parasurama, he descended to south as part of a very important program, annihilating the Kshatriyas. Annihilation of Kshatriyas. He wanted to destroy all the royal houses. Kshatriyas should be uprooted from this world. So he came there. He killed all the Kshatriyas there in the north, that too with a weapon, Madu, eggs. He killed. So when he came to south, the South Indian kings became panicky. So they fled from their capitals. The Choda king, whom the later tradition say that Kakandan, escaped from Urayur to the Western Ghats. He took asylum there and saved his life. Will the story portray Tamils as brave, courageous people of interpret? But that has become a myth. Because it is a Purana, you should respect it. And that king went there where he had a technological skill. He found a river flowing westward. He diverted the river from westward to eastward. That had become Kaveri. Without Parasurama, there would have been no Kaveri here. If you accept this, that means you are respecting culture. So when Parasurama came here, there was no Chera land. He threw his Madu. He had accomplished his mission. He killed everyone, all Kshatriyas. So there was no use for these eggs, Madu. He threw it in the sea. The distance between the Western Ghats and where the eggs fell, this region, the land emerged from underneath. That became Kerala. So who created Kerala? Parasurama, a Brahmin who was annihilator of Kshatriyas, who created Kerala. If you create a land, there must be some inhabitants. So he wanted Brahmins from north to come and settle there. They felt the Gangetic region more comfortable. They refused to come. So he became very furious. You are not obeying your fellow Brahmin. I will create new Brahmins. So fishermen of that region were converted. It is not possible now. You cannot convert one caste from another caste. So he converted these fishermen into Nambudiris and gave this land to them with the statement that I created the land, I give it to the Nambudiris. So you are the owner of the land, Parasurama's land. If you accepted this story, people accepted. They were made to accept. What happened was that the penal code was altered to suit this penal code. The real owner was Nambudiri. The others were his tenants.
So even the great kings ascended the throne, they must take a pledge that they would carry out the will of the Nambudiris. When you go through the annals of Kerala, you will find that the others had no right to own land. The others had no right to occupy high offices. The others had no right to enter into the palace and the temples. Distances were mentioned between one community to another. Otherwise, it will become polluted. Against this segregation and what you call inhumanization, rebellions broke out in the modern age. Narayana Guru was one among them. He liberated gods from the clutches of the caste. That was what Narayana Guru did. Earlier, the Agama deities were the possessions of the Savarnas, higher caste, Nambudiris. What Narayana Guru did was that he put a stone there, called it Sivalinga, and asked all people come and worship there. Even placed a plaque there in which it is written that without caste, beyond religion, all are here to congregate for the worship of God. As brothers. That is why that Narayana Guru was admired even by Periyar. That was a revolt from within. From within. So he broke the cultural tradition there. So if Kerala got progress, it could become a progressive state because it encountered culture, it overcome cultural barriers, it created new culture. Friends, I state this, you should know that admiration is not our objective. We don't admire the past. We analyze the past. If your intention is to admire what is done, everything in the past, then you are befooling yourself. Everything, the knowledge system, there was talk about knowledge system, ancient knowledge system. In history, we believe that from ignorance and innocence, humanity progressed towards knowledge and development. So we were not born as a civilized society, civilized man, knowledgeable man. Even if you believe in Old Testament, Adam was created as the first human. He was not endowed with all the knowledge. He was not even having a cloth to hide him. So, for example, we may say that if you are seekers of pride, you may say that our ancestors had everything. Friend, everyone has a cell phone with you now. Our great emperor Rajaraja did not have a cell phone, did not have a bicycle. What about Chandragupta Maurya, golden age of Guptas? How many comforts the kings have? They had many wives, that is a different thing. They had a large harem and large cowsheds. Everything was there. But basic comfort, it was not there. The wealthy kings preferred imported silk, which is not suited to this land, tropical land. Marco Polo, he traveled South India during the 12th century. He recorded everything in his diary. When he traveled the south, Cholamandalam, he gave a description. The poorer masses were struggling for loin cloth.
ஒரு கோவணம் கூட இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. They were toiling under the hot sun. But the richest people, including a king, they were having ornaments as their cloth. அவ்வளோ நகைகளையே உடையாக போட்டிருந்தா சொல்கிறாங்க. நம்ம அஃப்கோர்ஸ் அவர் ஃப்ரெண்ட் வாஸ் ரெஃபரிங் டு Siddha literature. Siddha literature mostly composed of medicinal treatises, Navapashana and other things. They knew the difference between the stars and planets, wind, mean and cold. They know the difference. We appreciate that knowledge. Does not mean that they travelled all the way to the moon and the Jupiter or even the Mercury. They were imaginable people. They imagined so many things. They aspired certain things. Mere expression of aspiration is not achievement. Though aspiration leads to achievement, mere aspiration is not synonymous with achievement. சந்திரனை பற்றி சொன்னதால் சந்திரனுக்கு போயிட்டோன்னு அர்த்தம் கிடையாது. சந்திரனுக்கு அங்கே பாட்டி வடை சொல்கிற கதையெல்லாம் நமக்கு இருக்குது. இக்னரன்ஸ் இஸ் தேர். தி அதர் சைட் ஆஃப் த மூன் ஏன் இல்லைன்னு இருக்கு. ஈவன் த மூமெண்ட் ஆஃப் சன், ஹவு டிட் தி அண்டர்ஸ்டுட் இட்? வேகமாக போவார், அங்கே போயிடுவார். ரகசியமாக கீழே வந்துட்டு காலையில் மறுபடியும் அங்கே வந்துட்டு போவார். தட் வாஸ் தி அவர் நாலேஜ் அபவுட் சன் இன் த ஏர்லியர் டேஸ். கிரகணா, தி எக்லிப்சஸ் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், இங்கே நம்ம ஆளுங்க இங்கே போட்டு அந்த உரலையோ உலக்கையோ எடுத்துட்டு, இல்லை ப்ரூம்ஸ்டிக்கை எடுத்துட்டு இந்த சாணத்தை போட்டு கவுடங்க போட்டுட்டு வச்சுட்டு அதை கலக்கி வச்சுட்டு அடின்னு அடிப்பாங்க. கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு மித்தை சொல்லுவாங்க. என்னென்னா, the Rahu is following the moon. Rahu is following the moon. அந்த ராகுவை இங்கேருந்து அடித்தா அந்த ராகு அங்கே பயந்து விட்டுருவாங்க. If they don't beat this கவுடங், அதை விட மாட்டார். இதையெல்லாம் ஆன்ஷியன் விஸ்டம் நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா? விஸ்டம்ங்கிறதுக்கு எதை வேணாலும் கற்பனை பண்ணி எல்லாத்தையும் அடைஞ்சிட்டோன்னு சொல்கிறது விஸ்டம் கிடையாது. கிரேக் ஜூபிட்டர் வாஸ் எ காட் ஆஃப் ரொமான்ஸ். கிரீக் கடவுளெல்லாம் அங்கெல்லாம் கிரகத்தில் தான் இருப்பாங்க. நோ காட் வில் ரிசைட் இன் தி எர்த்து. அவர் வருவார் அடிக்கடி. ஏன்னா எர்த்திலே விமன் மேலே அவ்வளோ அட்ராக்ஷன். அடிக்கடி வந்துட்டு சண்டை போட்டு யாராவது தூக்கிட்டு போயிடுவார். இந்த கிரீக் மித்தாலஜியை பாருங்கள், ஈஜிப்ஷியன் மித்தாலஜியை பாருங்கள். எல்லாமே த ஹியூமன் வல்கர் டிசைர்ஸுக்காக ஆசைப்படுற ஹெவன்லி பாடிஸ் எல்லாம் அதில் இருப்பாங்க. அதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்மளால் அன்னைக்கே ஜூபிட்டருக்கு போயிட்டான்னு கிரேக்கன்னு சொல்கிறதில்ல, ஜூபிட்டர் போயிட்டான்னு சொல்கிறதில்ல. நாம் அப்படி சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? அப்போ நாலேஜுங்கிறத என்ன, அந்த நாலேஜ் என்னங்கிறதுக்கு ஒரு விஸ்டம் நமக்கு தேவை. சித்தா சொல்லியிருக்காங்க, போகர் 10,000 இருக்குது. அதேபடி சில ட்ரீட்டேஸ்லாம் இருக்குது. ராக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எந்த கரியை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க சொல்லி அதை ஸ்புடம் பண்ணி போட்டு மெடிசன் எல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க. இன்றைக்கி சித்தா மெடிசன் எடுக்க பயப்படுறாங்க. ஏன்னா அதில் இந்த மெட்டாலிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால கிட்னி எல்லாம் பாதிக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப பேர் பயப்படுறாங்க. அதெல்லாம் இருக்குது. பட் தே டெவலப்டு எ மெடிசனல் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணாங்க. அந்த சிஸ்டத்தை நாலேஜ்னு சொல்லுங்கள், வி அக்செப்ட் இட். அதோடு நிற்காதீங்க, யூ ஷுட் பர்ஃபெக்ட் இட். வென் சித்தா சிஸ்டம் வாஸ் எவால்வ்ட், தெர் வாஸ் நோ சர்ஜரி, தெர் வாஸ் நோ அனாலிட்டிக்கல் ப்ராசஸஸ். இதுவும் கிடையாது, எக்ஸ்ரே எல்லாம் கிடையாது. ஈவன் தி அலோபதின்னு சொல்கிறது கூட கீமோதெரப்பிலேருந்து தான் அலோபதி. அந்த கீமோதெரப்பி வர்றதே 14th or 15th centuryக்கு மேலே, அலோபதிக்கு மேலே வர்றது. அட் த டைம் தெர் வாஸ் நோ சர்ஜரி ஆடட் டு இட். இதெல்லாம் நாலேஜுங்கிறது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறத ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும். இந்த ஒரு ஃபேக்டை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாட்டா
we will fail in our wisdom. We don't say that our ancestors were fools. அது நம்ம சொல்லலை. They tried to know more. They tried to aspire more. They made certain efforts. But the efforts will not fructify unless we develop a technology in our age. அதனால தான் நம்ம கம்ஃபர்ட்டு அந்த காலத்தில் இருந்த பெரிய எம்பரருக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை. Even when the technologies were introduced, improved, invented, mostly the technologies were attempted to be monopolized by profiteering agencies, business interest. ஒரு மாடர்ன் ஏஜில் this advantage of technology, new technology, should reach even the poorest section. இன்றைக்கி ஒரு செல்ஃபோன் நீங்கள் எல்லோரும் வச்சுருக்கீங்க. அன்றைக்கி அப்படி திங்க் பண்ண முடியாது. ஒரு மாஸ் இதில் வர்றது. யுவர் பரதநாட்டியம் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வேர் ஒன்ஸ் கன்ஃபைன் டு த டெம்பிள் பிரசிங்ஸ். சினிமா வந்த அப்புறம் இட் ஹட் பிகம் ஏ பாப்புலர் ஆடியன்ஸ். டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டோட அதர் திங்ஸ் வேர் டு பி கன்சிடர்ட். ஸோ இந்த சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, நீங்கள் தெருக்கூத்து தான் பார்ப்பேன் பாருங்கள். அதோட நான் தெருக்கூத்துக்கான என்ன தீம் கொடுக்குறீங்க? வாட் ஆர் தி தீம்ஸ் அடாப்டட் ஃபார் திஸ் ஃபோல்க் டான்ஸ்? ஆர் தே இன் கன்ஃபார்மிட்டி வித் அவர் வேல்யூ சிஸ்டம்? இதை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ கல்ச்சருங்கிறது இட் இஸ் நாட் சம்திங் விச் இஸ் ஸ்டாட்டிக். இட் இஸ் எ வே ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அதனால தான் இந்த ட்ரெண்டுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம். ட்ரெண்டுன்னா இட் இஸ் எ வே. வாட் இஸ் கோயிங் டு பி அல்டிமேட் வி ஆல் ஹேவ் டு see. ஸோ இந்த ட்ரெண்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம். தமிழ்ஸ் ஹேட் அ பெட்டர் ஸ்டார்ட்ஸ். ஆரம்பம் ரொம்ப நம்ம மற்றவங்களோட அதிகமாக இருக்குது. வென் அவர் தமிழ் லிட்ரேச்சர் கமன்ஸ்ட், த ஏர்லியஸ்ட் தமிழ் லிட்ரேச்சர் விச் யூ கால் ஆர் what you call dubiously called Sangam literature. There was no Sangam. There is no Sangam has nothing to do with literature. The collection of ancient poems. That Sangam literature, earliest one, 8 தொகை 10 பாட்டு பார்க்குறதில்ல. What are the contents of this? Human expressions, human experiences. அதைத்தான் பண்ணுறாங்க. ஏர்லியஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட் லிட்ரேச்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேதிக் ஹைம்ஸ், ரிக்வேதிக் ஹைம்ஸ், தே ஆர் இன்வைட்டிங் காட்ஸ் கிரேஸ் டு வான்கிஷ் தேர் எனிமீஸ். கடவுளே நீங்கள் இவனை கொல்றதுக்கு எனக்கு உதவி பண்ணுங்க. இந்திரா, சோமா, அக்னி, ஒரு 33 deities were invited. They were offered enough sumptuous thing, drink everything கொடுத்துட்டு எங்கள் எனிமீஸை நீங்கள் கொல்லணும். ஸோ when you go to Vedas, you will find the eternal enemies. The other people are not human beings. Amanusha, Asura, Ratchasa, Dasyu, Krishnavarna, Dasavarna, Anasya, Mirduvak. Language is different. Adevada, Abrahmana, there were enemies. So the entire Vedic hymns refer to their enemies. They are not even human beings. Their only aim is to annihilate them and to covet their cattle and women. அவங்களுடைய பசுவெல்லாம் எனக்கு வரணும். அப்படி அதுக்காகத்தான் வேதங்களே இருக்குது. வேதிக் நாலேஜ்னா இதுதான் நாலேஜா? வேதால பயோடெக்னாலஜி இருக்குது, வேதால பயோகெமிஸ்ட்ரி இருக்குது, வேதால நானோ சயின்ஸ் இருக்குது, வேதால கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னவங்க யாரும் போயம் குழுக்குள்ள எந்த ஒரு போயமில் சொல்லுதுன்ட்டு தே நெவர் ரெஃபர். ஸோ நாலேஜ் சிஸ்டத்தை பற்றி பேசுகிற சமயத்தில் கல்ச்சரையும் கம்பைன் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கணும். தேர் வர் கிளைம்ஸ் விச் ஆர் நாட் ப்ரூவன். ஸோ இந்த சிஸ்டர் பிகினிங் சொல்கிறேன். The most ancient northern tradition is based on enmity between two groups. But our Tamil literature, Yadum Ore, Yavuram Kelir. And in the Vedic literature, they say that
All their sufferings were due to the other people. What Tamils say, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா. Whether good or bad, nothing comes from others. You'll have to introspect what you have done. Approaches were entirely different. Which is more humanistic? So, from this trend, did we retain this trend throughout the ancient period? We did not. Something happened. So the ancient period, for the sake of convenience, be treated into two phases, bifurcated in two phases, early phase, later phase. The early phase, some sort of liberal approach. Politically, they were not united. There were crowned monarchs, there were velir, petty chieftains, always quarreling among themselves. Politically, it was a quarrelsome society that had impact on the value system. Tamil, there was a poem. என்ன போயம் சொல்கிறாங்க? ஒரு தாய் சொல்கிறாங்களாம்மா, ஒரு மதர் சொல்கிறாங்க, ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனை. பிள்ளையை பெற்று கொடுக்கறது, டு பெக்யூ சில்ட்ரன் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனை. டு மேக் இம் வைசர், த ஃபாதர் ஷுட் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சான்றோன் நான் அறிவாளி படிப்பாளின்னு சொல்ல, சான்றோன் வைஸ்மன், தந்தைக்கு கடனே. வேல் வெடித்து கொடுத்தல் கொல்லருக்கு கடன். ஒரு வெப்பனை நீங்கள் பண்ணி கொடுக்குறது கொல்லனுக்கு. அப்போ நம்ம டெக்னாலஜி எதில் போகுது? அந்த வெப்பன்ஸ் அதில் போகுது. களிரிருந்து பெயர்தல் புதல்வருக்கு கடனே. போய் போர்க்களத்தில் போய் யானையை குத்தணும், இவன் சாகணும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? இவன் செத்துட்டான்னா வேல் அவனை கொண்டு அம்போ வேலோ மாரில் பாஞ்சிருக்கா முதுகில் பாஞ்சிருக்கான்னு அம்மா பார்ப்பாங்களாம்மா. மாரில் பாஞ்சாங்கன்னா, ஓ நான் என்னை பெற்ற பிள்ளை நடந்திருக்கேன்ட்டு. திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சினானிமஸ் வித் த ஸ்பார்டன் ஸ்பிரிட் இன் கிரீக் ஹிஸ்டரி. கிரீக்கில் ஸ்பார்ட்டா ப்ரிஃபரன்ஸ் மிலிட்ரி வார்ஃபேர். ஒரு குழந்தை ஊனமாக பிறந்தால் கொன்னுடுவாங்க. ஏன்னா ஒன்லி the children who can survive as a soldier could be allowed to live. இல்லாட்டா ஆரம்பத்திலே கள்ளிப்பால் ஊற்றி கொள்றபடியே கொண்டுருவாங்க. இங்கே பெண் குழந்தைக்கு தான் அந்த ஆபத்து, அங்கே ஆண் குழந்தைக்கு அந்த ஆபத்து இருந்தது. ஸ்பார்டன் ஸ்பிரிட் இது நம்ம நாட்டிலையும் சில இடங்கள் இருந்திருக்கு. நான் சொல்கிறதும் இந்த சங்க காலம்னு சொல்கிறேன், ஆன்ஷியன்ட் பீரியடில். Now the question is, it is a culture. Is that culture sustainable today? வேல்யூ சிஸ்டம் வருது இல்லையா, டிஸ்கிரிமினேஷன் சொன்ன இல்லையா, இது சரி. இவங்க தாய் கேட்கணும் இல்லையா, எதுக்கு சண்டை, யாருக்காக சண்டை விட போகிற, அதனால் உனக்கு என்ன பிரயோஜனம், அதனால் நாட்டுக்கு என்ன பிரயோஜனம் கேட்கணுமா வேண்டாமா? எப்பவுமே பாஸ்டில் ஒரு இது வச்சுருக்காங்க, கொஸ்டினிங் இஸ் ஆல்வேஸ் டிஸ்பைஸ்ட். கேள்வி கேட்கக்கூடாது. ஒபீடியன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். கல்ச்சர் இப்படி தான் இருக்குது, இதை கேரி அவுட் பண்ணு கல்ச்சர். அதனால் இதை செய்யணும், இது கடமை. இதைத்தான் சைக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு பெண்ணுக்கு தர்மம் எதுன்னு நம்ம பெண்ணுக்குள்ளேயே பல வேலைகளால் சைக்காலஜியை ஃபிலாசபி கூட உருவாக்குது. ஃபிலாசபி, கல்ச்சர், எவ்ரி திங் இன்ஸ்பயர் சைக்காலஜி, சைக். அப்போ மனசுக்குள்ளே இதுதான் சரி, இதுதான் தர்மம், இதுதான் நியாயம் அப்படின்னு சில வேல்யூ சிஸ்டம் வாஸ் இம்பைப்ட் இன் த மைண்ட் செட் among the women. Even today women are expected to be the guardians of culture. நம்ம சினிமாவில் பாடுவாங்க இல்லையா, எம்ஜிஆர் புடவை உடுத்துறதுக்கு ஜெயலலிதா கற்றுக் கொடுப்பார் இல்லையா, பொண்ணா பிறந்த புடவையை கட்டிக்கணும்னு சொல்லுவார் இல்லையா, செந்தமிழ்நாட்டு பெண்மணி சேலகட்டை தயங்குறேன்னெல்லாம் இவர் பாடுவார் இல்லையா. ஹீரோ பேண்டை போட்டிருப்பார். நத்திங் இஸ் அப்ளிகபிள் டு மேன்.
நோ ரெஸ்ட்ரைண்ட். பட் விமனுக்கு எப்படி இருக்கணும் ஆண்கள் சொல்லுவாங்க. இதை பெண்கள் ஆணுக்கு கண்ணுக்கு அழகாக எப்படி இருக்கணும் பெண் தீர்மானம் பண்ணுவான். மைண்ட் செட் இதுதான் சைக்குன்னு சொல்கிறோம். இந்த சைக்கு ஏறக்குறை ரிமைண்ட் அன்சேஞ்சு ஃபார் தி, ஆனால் அந்த அதர் திங்ஸ் சேஞ்ச். இது சைக்கிலேயே 2 கேட்டகரி இருக்குது. ராயல்ட்டியுடைய சைக், காமன் பீப்புளுடைய சைக் இருக்குது. தமிழ் கல்ச்சரில் ரொம்ப மோசமான அரசர்களும் இருந்திருக்காங்க. தெர் வாஸ் எ பெட்டி சீஃப்டன், நன்னன். அந்த நன்னனை தமிழ் லிட்ரேச்சரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பெண் கொலை புரிந்த நன்னன், உமன் கில்லர், பெண் கொலை புரிந்த நன்னன். ஏன் அவன் கொலை செஞ்சான், என்ன கொலை செஞ்சான்? அந்த சென்ஸ் ஆஃப் பொசஷன். அவனுடைய ஆர்ச்சர்டில், படத்தோட்டத்திலேருந்து ஒரு மாம்பழம் ஆற்றுல விழுந்துருச்சு, தண்ணியில் போகுது. பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணு ஆடு மாடு மேய்ச்சிருக்கிற ஒரு பொண்ணு பசியால் இருக்கா. பெண் குழந்தை, ஒரு 10-12 வயசு இருக்கிற பெண். அதை பார்த்தேன்னா அந்த மாம்பழம் ஆற்றுல வருதுன்னு எடுத்து அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட்டான். இதை ஒருத்தன் பார்த்துட்டு, எப்பவுமே இந்த வேவு சொல்கிற கங்காணிகள் நிறைய இருப்பாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும், அங்கேயும் ஒருத்தர் இருக்கான். பார்த்து ராஜாவை சொல்கிறான், ஐயா உன்னுடைய தோட்டத்தை படத்தை அந்த பொண்ணு சாப்பிட்டான். இந்த கிளாஸ் டிஃப்ரென்ஸ், காஸ்ட் கிடையாது, கிளாஸ் டிஃப்ரென்ஸ். ஒரு ஏழை பொண்ணு பார்த்து சாப்பிட்டா. நன்னனுக்கு கோபம் வந்துடுது. ராஜாவுக்கு கோபம் வரணும் இல்லையா, முன்கோபம் தான் ராஜா. அவன் கிங் பிகேம் ஃபியூரியஸ், இம்மிடியட்லி ஆர்டர்டு தி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த கேர்ள். ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற இன்டலெக்சுவல் மாதிரி அன்னைக்கு இன்டலெக்சுவல் இல்லை, மீடியா மாதிரி அன்றைக்கி மீடியா இல்லை. தே கண்டம்டு த கிங். அவனை டிரைசிவாக பெண் கொலை புரிந்த நன்னன். அதை தர்மம்னு வேற ஒரு காரணம், முன் ஜென்மத்தில் இந்த பொண்ணு இப்படி இருந்தால், இந்த அவன் இப்படி இருந்தான், அதனுடைய வினையில் வந்தால் மாம்பழம் சாப்பிட்டா அதெல்லாம் கொண்டான்ட்டு எந்த கதையும் சொல்லலை. இந்த கதைகள் வர்றதே தப்பை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு. அந்த கல்ச்சுரல் ட்ரெண்டு அங்கே இருந்திருக்கு. ஈவன் கண்ணகி எபிசோடு, தட் இஸ் நாட் ஹிஸ்டரி, அந்த ஒரு எபிசோடே, கண்ணகி எபிசோடே என்ன, அதை கரிகாலனோட ஒத்துட்டு பார்க்கணும். பழமொழின்னு ஒரு தமிழ் 14 கணக்கில் பழமொழின்னு ஒரு இருக்குது. அதில் ஒரு போயம் வருது, கரிகாலனுடைய சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், அதை பற்றி சொல்கிறது. உரைமுடிவு காணோன் இளையோன் என்ற நரைமுது மக்கள் ஒப்ப, நரைமுடித்து சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன், குலவிச்சை கல்லாமல் பாகம்படும். கோர்ட்டுக்கு ஒரு கேஸ் வருது, somebody comes with a complaint. வந்தவன்லாம் கொஞ்சம் சீனியர் ஆளுங்க, என்ன மாதிரி கூட இருக்கலாம், சீனியர் மோஸ்ட்டாக கூட இருக்கலாம், சீனியர் ஆளுங்க. பார்த்தா இவன் 16 வயசு. ஏன்னா பை சான்ஸ் அண்ட் ஆக்சிடென்ட் தானே கரிகாலன் கிங் ஆகிறது. அதுவும் யானைக்கு தான் தெரியுது அவன் கரிகாலன்ட்டான், மனுஷனுக்கே தெரியலை, யானையை தான் தூக்கிட்டு வந்து வைக்கிதான். அந்த கரிகாலன் உட்காந்துருக்கான். இந்த சின்ன பையன் எப்படி நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்ல போகிறான், ஹவ் ஈ கேன் ட்ரை த கேஸ் அப்படின்னு அந்த சந்தேகம். இவர் பார்த்த உடனே புரிஞ்சுட்டார், இவங்க என்ன சந்தேகப்படுறாங்க, என்னுடைய எபிலிட்டி, ஸ்கில், டேலண்ட்லாம் சொன்னாங்களே அதே மாதிரி சந்தேகப்படுறாங்க. தெரிஞ்ச உடனே இவர் இருங்க நான் பெரியவர் அனுப்புகிறேன்னு போய், அந்த காலத்தில் ரெடிமேடாக இது எம்ஜிஆர் படம் மாதிரி விக்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க போல் இருக்கு, இவரை விக்கை வச்சுட்டு நரை முடித்து உட்காந்து இவர் ட்ரையல் நடத்தி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. எவரிபடி ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு. சொல்லிவிட்டு இந்த ஒரு கதையை சொன்னால் பரவாயில்ல, கடைசியில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோட முடிக்கிறார், கன்க்ளூசிவ் ஸ்டேட்மெண்ட், குலவிச்சை கல்லாமல் பாகம்படும். ஏன் இந்த திறமை வருது? ஏன்னா இந்த பழமொழி வந்த காலம் சங்கத்தில் பிற்பட்ட காலம், வேறு வேல்யூஸ் வந்துடுச்சு. குலத்துக்கான குணங்கள் அவனுக்கு இருக்கிறதுனால அவனுக்கு அதை படிப்புக்கு சொல்லவே தேவை, தானாக வந்துடும். ஏறக்குறைய அந்த ஜாதி தன்மை அப்படின்னு வந்துடுது இல்லையா, இதை சொல்கிறார். சொன்னவரும் தமிழர் தான். நம்ம எதிர்கேள்வி கேட்க வேண்டியது, அப்போ நெடுஞ்செழியன் அந்த குலத்தில் பிறக்கலையா? கோவலன் கொண்டு வந்த அந்த ஆங்க்லெட் சிலம்பு
தன்னுடைய ஒய்ஃபுடையதாக இருக்கும்னு நினச்சி திருடிட்டு போனான்ட்டு எவனோ வச்சுன்னு நம்பிட்டு உடனே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. அதை ட்ரையல் கூட பண்ணல. அது என்ன நடந்து அவனை விசாரிக்கலை, அதர் பார்ட்டிஸை விசாரிக்கலை, கொரோபரேட்டரி எவிடன்ஸ் எதையும் பார்க்கல. இன்ஸ்டன்ட்லி கேவ் எ ஜட்ஜ்மெண்ட் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட். அப்போ செங்குட்டுவனுக்கு என்ன குலம், நன்னன் என்ன குலம்? ஒரு ஸ்வீப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது இல்லையா? அது பர்சனல் கேரக்டரை பொறுத்த விஷயம், அதுக்கும் குலத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஸோ இதை ஒரு ஆரம்பத்தில் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரான்னு சொன்ன ஒரு சொசைட்டி, ஹவு த ஆட்டிடியூட் வாஸ் சேஞ்சிங் த்ரூ தி ஏஜஸ். they were accepting some excuses for ill deeds. எப்படி பின்னால் வருது அது? அதை அனலைஸ் பண்ணணும். அதான் சேஞ்சிங் ட்ரெண்டுங்கிறேன். இது போகுது. இந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா இது பல பீரியடில் வரதில்லை. ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட், இது இப்போ நான் ரீசெண்டாக கூட சொல்லியிருக்கேன். சீஃப்டன்ஸில் 2 கேட்டகரி சீஃப்டன்ஸ் இருக்கிறாங்க. க்ரௌண்டு மானார் சேர சோழ பாண்டியார், முடியுடை மூவேந்தர். அதர் சீஃப்டன் தான் வேளிர் அப்படிம்பாங்க. மோஸ்ட்லி வேளிருங்கிறது இந்த ஹில் ட்ராக்ஸ் பக்கம் இருக்கிறவங்க, பரம்பு மலை, பாரி, அப்புறம் கொல்லிமலை, ஓரி அப்படின்ட்டுலாம் இந்த வாட்டு தனித்தனி இந்த ஹில் ட்ராக்ஸில் இருக்கிறவங்க. அவங்க அசர்ட்டிவாக இருக்காங்க, தே ரெஃப்யூஸ் டு பி சப்மிசிவ். அதே மாதிரி இருக்காங்க. இதில் பழனி மலையில் ஒருத்தர் இருக்கார். அப்போ அது ஆவினன்குடின்னு பேர், பழனின்னு அப்போ பேர் கிடையாது, ஆவினன்குடி. அங்கே சீஃப்டன் வெளியில் இருந்தவன் பேகன். அந்த பேகனை பற்றி ஒரு போயம் இருக்குது. நீ இந்திரன் நல்லவன் வல்லவன் எனக்கு இவ்வளோ குடுன்ட்டு கேட்குற போயம் கிடையாது. என்ன போயம்னா, ஒரு போயட் சொல்கிறாரு, நீ எவ்வளோ வள்ளல் இவ்வளோ புகழெடுத்த நீ, உங்களோட ஃபெய்த்ஃபுல்லாக உனக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்கா, கண்ணகின்னு பேர் அந்த பொண்ணு ஒய்ஃப் கண்ணகி. இந்த கண்ணகி ரியல் ஹிஸ்டோரிக்கல். சிலப்பதிகாரம் கண்ணகி ஹிஸ்டோரிக்கல் நம்ம சொல்ல முடியாது, இந்த கண்ணகி ரியல். அப்போ அந்த கண்ணகியை விட்டுட்டு இவன் போகிறான். கண்ணகி இப்படி ஹஸ்பண்டு போனதுனால அவர் ரொம்ப அழுது புலம்பி வீட்டில் இருக்கா அப்படின்ட்டு வரும். இந்த போயிட் பார்த்துட்டு அவனை போய் கிடைஞ்சிக்குவார். இப்படி ஒரு மனைவி இருக்கும்போது நீ எப்படி வேறொரு பொண்ணோட இருப்ப அப்படின்னு. இதை தமிழ் போயம், திஸ் வாஸ் எ பார்ட் ஆஃப் தமிழ் கல்ச்சர். ஒருவனுக்கு ஒருத்தி, ஒருத்திக்கு ஒருவன்கிறது பார்ட் ஆஃப் த தமிழ் கல்ச்சர். ஆன்ஷியன் பீரியடில், த ஏர்லி ஃபேஸ் ஆஃப் ஆன்ஷியன் பீரியடில் 2-3 வயலேஷன் வர்ற சமயத்தில் தட் வாஸ் ரிப்ரிமேண்டட் பை தி போயட்ஸ், வைஸ் மென். அவன் கேட்க எப்படி நீ இருப்பேன்னு கேட்குறாங்க. ஹி வாஸ் brought பேக் டு ஹிஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த ஈவன்னஸ், ரெசிப்ரோக்கல், அந்த வர்ச்சுஸ் இருக்கு இல்லையா, அது முக்கியம். ஹஸ்பண்ட் லாயல், ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இருக்கணும், ஒய்ஃபும் ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இது ஆரம்ப கட்டத்தில் இங்கே இருந்திருக்கு. நோ சங்கம் கிங் வேளிர் had more than one wife. அந்த ஒய்ஃப் பேரையும் கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கூர் வேளுடைய பொண்ணை கரிகாலா மேரீட், ஒரே ஒரு மேரேஜ் தான். இந்த சிஸ்டம் அப்படி போகுது. இந்த சிஸ்டம் பின்னால் சேஞ்ச் ஆகுது. எப்போ சேஞ்ச் ஆகுது? இன் தமிழ் கல்ச்சுரல் ஹிஸ்டரி, the cultural degradation commenced with the institution of large kingdoms, empires, and large temples, and large endowments, பிரம்மதேயம். இது பக்தி ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பக்தி ஏஜில் the human relations had undergone a degenerative change. கம்ப்ளீட்டாக போகுது. எப்படி வருது? இப்போ என்ன வர்ச்சு அப்படின்னா, இந்த பக்திங்கிறத பண்ணுறாங்க. பக்தின்னா மியர் கடவுள் பக்தி, கடவுளை நம்புறங்கிறது மட்டும் போகிறதில்லை. கடவுளை நம்பலாம், நம்பாமல் இருக்கலாம், நம்புகிறவங்களும் இருக்காங்க. பட் சரண்டரிங் த செல்ஃப் டு த டயட்டி, சரண்டரிங் த செல்ஃப் டு த டயட்டி, அதுதான் முக்கியம். அப்போ அதில் who should surrender, to whom it should be surrendered.
அங்கே தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பக்தி விரந்தில் இந்த வேர்ட்ஸு. என்னென்ன பக்தி இருக்குது? ராஜபக்தி. ராஜா கிட்ட பிரஜைகள் வந்து பக்தியாக இருக்கணும். சிட்டிசன் ஷுட் பி லாயல். தே ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் டு சாக்ரிஃபைஸ் எனிதிங் ஃபார் தம், ஈவன் லூஸ் தெம்செல்ஸ் ஃபார் தி ஆல்மைட்டி. அப்போ வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் போருக்கு வரணும், போயே ஆகணும், ராஜாவுக்காக பண்ணி ஆகணும். ஒன் ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் டு சாக்ரிஃபைஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் த சேக் ஆஃப் கிங். ராஜபக்தி. தேசபக்தி அப்போ கிடையாது, ஏன்னா தேசங்கிற கான்செப்ட் இப்போ கிடையாது. குரு பக்தி. குரு பக்தி. குருவுக்கு ப்ரிசெப்டர்னு நம்ம நினைக்கிறோம், டீச்சர்னு மதம் சொல்கிறாங்க. தெர் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரிசெப்டர் அண்ட் டீச்சர். ப்ரிசெப்டர்னா த ஒன் ஹூ மோல்ட் யுவர் ஐடியாஸ், கேரக்டர், எவ்ரி திங். த டீச்சர் ஒன் ஹூ டிரான்ஸ்மிட் நாலேஜ். அந்த ப்ரிசெப்டர். குருவுக்கு குரு பக்தி. ஏன்னா குரு சிஸ்டமே குருகுலா சிஸ்டம் தான். The gurus for certain kulas, you should belong to that kula. What they say, education should be applicable, available only to a few in the kula. இதுதான் குருகுலாங்கிறது. அந்த குருவுக்கு கொஸ்டினே கேட்கக்கூடாது. நான் குருகுலா சிஸ்டம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். கொஸ்டின் ஆன்சர் கிடையாது. உபநிஷத்துக்கு பீரியடில் தான் கொஸ்டின் ஆன்சருங்கிற கான்செப்ட் வர்றது. வேதிக்கு இதில் ரிசைட்டேஷன் தான், ரோட் சிஸ்டம் தான், சொன்னதை உச்சரிக்கணும். இப்போ குரு தப்பாக சொன்னால் கூட இவங்க கேட்கக்கூடாது, கேட்டுருக்கணும். அவனுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். இப்போ இங்கே மாதிரி நம்ம உட்காந்துட்டு சேர்லலாம் உட்காந்து பேசிங்கன்னா குரு பக்தி கிடையாது. உடனே நான் பனிஷ் பண்ணலாம் அவங்கள. எம்முனாலும் உட்காந்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கலாம். அது சமமாக நீங்கள் காலுக்கு மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருக்கீங்களேன்ட்டு. அது குரு பக்தி கிடையாது, குரு நிந்தனை அப்படிம்பாங்க. குரு பக்தின்னா காலையில் குரு எந்திரிக்கிறது முன்னாலே இவர் எந்திரிக்கணும், சிஷ்யர்கள் எந்திரிக்கணும், பெருக்கணும், சாணி போட்டு மெழுகணும், போய் சொல்லி பொறுக்கிட்டு வரணும், வந்து அவருக்கு அடுப்பு பற்ற வைக்கணும், குளிக்கிறதுக்கு வெந்நீரெல்லாம் பண்ணணும், சமையல் பண்ணி குரு பத்தினிக்கு இவங்கெல்லாம் சேவை செய்யணும். செஞ்சுட்டு அவர் தூங்கி அவருக்கு எப்போ மூடு வருதோ அப்போ ஏதாவது சொன்னால் கேட்டுட்டு போயிடணும். அவர் மூடு இல்லாட பேசாமல் போயிடுவார் அவர் பாட்டுக்கு. அப்போ எப்போ அவர் வாய் திறப்பாரோன்னு பார்த்துட்ருக்கணும். அவருக்கு என்னென்ன சேவை செய்யணுமோ அத்தனையும் செய்யணும். செஞ்சுட்டு போனால் அவர் கடைசியில் நீ போகலாம் வீட்டுக்கு போகலன்னா போயிடணும். குரு பக்தி. எத்தனை குருக்கள் தப்பாக போயிருக்காங்க தெரியுமா? இந்த சந்திரனை பற்றி சொன்னாங்க இல்லையா, நம்ம புராணத்தில் சந்திரனை மாதிரி கேவலமான ஒரு ஆள் கிடையாது. அவர் குருகுலத்தில் எப்படி நடந்தாருங்கிறது வேறு விஷயம். ஸோ சந்திரன் அந்த குரு பக்தியை சொல்கிறாங்க. குருக்கிட்ட பக்தி இருக்கணும். நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா இன்டிசிப்ளின். அப்படி தான் நம்ம ட்ரெடிஷன். இப்போ எஜுகேஷனில் இன்டராக்ஷன், இன்டராகேஷன் சொல்கிறோம். இங்கே நம்ம பேசணும். ஏன் சார் இது எப்படி சொன்னீங்களே அதில் அப்படி இருக்க நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இன்டிசிப்ளின் நாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ டிசிப்ளின் வெரி ஆஃபன் இஸ் அப்யூஸ்ட் டு சைலன்ஸ் என்கொயரி. ஒரு என்கொயரி வராமல் தடுக்கிறதுக்கு, அந்த கொரிஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு டிசிப்ளின்ங்கிற ஒரு ஃபால்ஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு குரு பக்தின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. பித்ருபக்தி. அப்பா என்ன சொன்னாலும் அப்பாவுக்கு அடங்கி பிள்ளை போகணும் பக்தி. மாதுருபக்தி. அம்மாவுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்க, மாதுருபக்தி. மாதுருபக்தி சொன்னவங்க வேறு மனைவிகிட்ட பக்தியாருன்னு சொல்ல. ஆனால் இந்த ஒய்ஃபு வந்து புருஷங்கிட்ட பதிபக்தியோடு இருக்கணும். பதிபக்தி என்னன்னு கேட்கக்கூடாது. அது தமிழ் லிட்ரேச்சர், பின்னால் உள்ள லிட்ரேச்சரில் குறிப்பிருந்து செய்யணும் அப்படின்ருக்கு. அவர் சொல்லக்கூட தேவையில்லை. அவர் முகத்தை பார்த்துட்டு ஓ அவர் இதை நினைக்கிறார் போல் இருக்கு, உடனே நீங்கள் ரெடியாக எப்போவுமே முகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கணும். 24 ஹவர்ஸும் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, என்ன தேவைங்கிற பார்த்துட்டு இருந்து நீங்கள் அதுக்காக போகணும். யூ cannot have your own identity, your own entity. You'll have to live for others, not for yourself. So you erase your very personality. பதிபக்தி. இதில் தான் நலாயினி கதைகளும் மற்றவங்களாம் நிறைய கதைகளை எல்லாம் நமக்கு அந்த புராணத்தை பார்த்து அதை இங்கேயும் நம்ம வந்து நிறைய எல்லாம் கொடுத்தாங்க. இப்படி பக்தி விடாமல் பக்திகள் கொடுக்குறாங்க. இந்த பக்தியில் ஒன்று தெய்வ பக்தி. தமிழ் ஆன்ஷியன் தமிழ் சங்கம் லிட்ரேச்சரில் இட் வாஸ் நாட் டயட்டி பேஸ்ட், டயட்டி சென்டர்ட். கடவுளை மையப்படுத்தி சங்க இலக்கியம் கிடையாது.
அந்த ஒட்டுமொத்த இலக்கியத்திலையும் ரெண்டு தான் கடவுள் வர்ஷிப்பை பற்றி சொல்லுது. ஒன்று திருமுருகாற்றுப்படை. ஆற்றுப்படை நூல்களிலேயே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது திருமுருகாற்றுப்படை. மற்ற எல்லா ஆற்றுப்படைகளையும் எவங்கிட்ட வசதி இருக்கோ அவங்ககிட்ட போகிறதுக்கு வழி பண்ணி கிங்ஸ் அவுட் டு அப்ரோச் தி கிங், வாட் ரூட் யூ வில் ஹேவ் டு ஃபாலோ ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் என்ஜாய் தி மியூனிஃபிசன்ஸ் ஃப்ரம் தி கிங் அப்படின்னு மற்றவங்கள சொல்கிறது இருக்குது. எல்லாமே பெருந்தராற்றுப்படை, சிறுபானாற்றுப்படை, எல்லாம் கூத்தராற்றுப்படை, எல்லாம் இந்த ஆற்றுப்படை நூல்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரியல் ஹியூமன் லைஃப்பில் இருக்கிற பேட்ரன்ஸ். திருமுருகாற்றுப்படை லார்டு முருகாவை போகிறதுக்கு நீங்கள் இந்த கோயில்களெல்லாம் சுற்றிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது. அதனால தான் சொல்கிறாங்க திருமுருகாற்றுப்படை வாஸ் an interpolated material, it was not a real சங்கம் literature அப்படிங்கிறாங்க. பரிபாடலில் there were 2 deities glorified. ஒன்று மாலவன், விஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இன்னொன்று முருகன், அதை சேயோன்னு சொல்கிறோம். ரெண்டுமே திணை காட்ஸ். அவங்களும் சொல்கிறாங்க அது விழவுன்னு சொல்கிறாங்க. ஊர் ஜனங்கள்லாம் ஒன்றா கூடி செலிப்ரேட் அந்த பௌர்ணமி நாளில் செலிப்ரேட் பண்ணுறது விழவு. மற்ற எந்த ரிச்சுவலும் கிடையாது. சங்கம் இதில் டெம்பிள் சிஸ்டம் கிடையாது. சங்கம் இதில் ப்ரீஸ்ட்ஹுட்டு கிடையாது. சங்கம் இதில் நீங்கள் சொல்கிற ரிச்சுவலிஸ்டிக் அப்சர்வேஷன்ஸுங்கிறது சங்கத்தில் நில். அப்போ பக்தி இல்லை. பக்தி வந்த உடனே இட் இஸ் சிஸ்டம், எவ்ரி திங் இஸ் நவ் டயட்டி ஓரியன்ட். எவ்ரி திங். ஒரு பாசிட்டிவ் அம்சம் என்னென்னா சின்ன சின்ன டயட்டிக்கு பதிலாக ஒரு டயட்டி டிரான்ஸ் கிளானிஷ் டயட்டிஸ் உருவாகிறாங்க. விஷ்ணு, திருமால் ஃபார் மோர் பீப்புள், ஃபோர் மேட்டர், சிவா அப்படின்னு வர்றாங்க. ஆரம்ப கட்டத்தில் முருகனுக்கு கூட அந்த ஒரு இது கொடுக்கல. இங்கே லார்ஜ் டெம்பிள்ஸ் had become a socio-economic political center. டெம்பிள் ஓரியன்ட் அக்ரிகல்ச்சர், லேண்ட் ஓனிங், அப்புறம் ஆர்டிசான்ஸ் எல்லாமே டெம்பிள் ஓரியன்டாக மாறுது. டெம்பிள் ஓரியன்ட் கோர்டிசான்ஸ், தேவதாசி சிஸ்டம் எல்லாமே டெம்பிள் ஓரியன்டாக மாறுது. ஆனால் டெம்பிளில் ஹூ கேன் என்டர் ஹூ கேனாட் என்டருங்கிறத டிசைட் பண்ணிடுறாங்க. ஆகமா வில் டிசைட் இட். ஸோ கிங் அண்ட் தி priestly class monopolized hold over the temples and the properties of the temple. ப்ராப்பர்ட்டி தான் முக்கியம். In Tamil Nadu you cannot see too many remnants of palaces, but you will see hundreds of temples. எத்தனை அரண்மனையுடைய பாக்கியை நீங்கள் பார்க்குறீங்க? But you will see hundreds of temples. ஸோ கடவுளை முன்னால் வச்சுன்னா அது வசதி, உங்களுக்கு கடவுள் பேரை சொல்லி வச்சுன்னா வசதி. இது இந்த டெம்பிளுக்கு தேவதானம். லேண்ட், poorer people கலெக்டிவாக ஓனர்ஷிப்பில் இருந்தால் ஆல் தி லேண்ட்ஸ் வேர் நவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு டெம்பிள்ஸ். தேவதானம். அதோட த பக்தி சிஸ்டம் டிட் நாட் ஆல்டர் த வேதிக் ritualistic system. Instead, it supported that system. வேத வேள்வி செய்துழல் ஆதவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமணரையும் மற்ற ஜெயின்ஸ் அண்ட் புத்திஸ்ட் were attacked. So that is the highest form. But anybody cannot chant Vedas. That is conserved for somebody. Others அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த பக்தி வந்த உடனே இப்போ privileges are now categorized. Who should own land? Who should occupy office? Who should have learning? எல்லாம் ப்ரிவிலேஜ்டு வருது. அதற்கு ஏற்றபடி கல்ச்சுரல் சிஸ்டம்ஸ் டெவலப் பண்ணுறாங்க. இந்த பக்தியில் தான் தமிழ் சைக் had undergone a change. ஏர்லி தமிழ் லிட்ரேச்சர் அவங்க சொல்கிற சந்தத்தில் இன்னாது அம்மா இவ்வுலகுன்னு சொன்னால் கூட த லைஃப் இஸ் எ ரியல் ஒன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. த பாடிக்கு கொடுத்த பேர், த பாடி இந்த ஃபிசிக்கல் மார்டல் இது இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு அவங்க கொடுத்த பேர் மெய். மெய்னா இட் மீன்ஸ் டூ. ஒன் இஸ் பாடி, அனதர் இஸ் ட்ரூத், ரியல். த பாடி இஸ் ரியல் தோ இட் இஸ் இம்பர்மனண்ட். பாடி இஸ் ரியல். So, what are the issues to be taken as real issues? Anything connected with your living life. That's a real issue.
அதனால தான் இவர் சொன்ன சித்தா லிட்ரேச்சரில் ஹவு டு ப்ரிசர்வ் பாடிங்கிறது தான் அங்கே கண்டென்ட். ஹவு டு ரீட்டெயின் யுவர் பாடி வித் விகர். அதுக்கான மெடிசன் சிஸ்டம் கூட. மெடிசன் சிஸ்டம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபேக்ட் தட் யுவர் பாடி இஸ் நாட் அன்ரியல், இட் இஸ் ரியல். அந்த ஒரு கான்செப்ட் பக்தி காலத்தில் எப்படி போச்சு? மெய் பொய்யாகுது. மெய் இந்த கடியோ வாட் இஸ் த லைஃப், எதுவுமே கிடையாது, இதெல்லாம் காயமே, இது பொய்யடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது மெய்னா that Almighty whom you could have union after your death if you observe the existing discipline. இந்த வாழ்க்கையில் உனக்கு என்னென்ன இப்போ இருக்கிற ஆர்டரை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தேன்னா செத்ததுக்கப்புறம் உனக்கு சிவலோகம் கிடைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லைஃப். ஸோ திஸ் லைஃப் இஸ் இம்பர்மனண்ட், ஸோ இட் இஸ் அன்ரியல். இதனால் உங்கள் சைக் எப்படி பாதிக்குது? யூ வில் நாட் ஹாவ் த ஏர்னஸ்னஸ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் லிவிங் லைஃப். உன் வாழ்க்கையை இம்ப்ரூவ் பண்ண வேணும் இல்லையா? உனக்கு ஒரு நல்ல உடை வேணும், உனக்கு நல்ல ஒரு வீடு வேணும்னு தோணும், உனக்கு கம்ஃபர்ட் வேணும்னு தோணும், எஜுகேஷன் வேணும், அதற்கான முயற்சி பண்ணுவேன் இல்லையா? யூ ஆர் டிஸ்சுவேடட் ஃப்ரம் இட் பை திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் காயமே இது பொய்யடா. இது மெய். உனக்கு என்றைக்குமே பார்க்க முடியாத அந்த இறப்புக்கு பின் கிடைக்கிற அந்த சிவலோக பிராப்தியோ வைகுந்த பிராப்தியோ அது மெய்ங்கிறாங்க. இதைத்தான் ஆத்மீக தமிழ்நாடு என்று கொஞ்சம் பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக் தமிழ்நாட்டில் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் சொல்ல முடியாது. They had faith in God. But they had faith in philosophy rather than religion in those days. In ancient Tamil country, you don't find any reference to Saivism. You don't find any reference to Vaishnavism, though there were Thinai gods. அது மாதிரி இசம் எல்லாம் அங்கே பிரியல. But there are references to philosophical discussions. ஆஜீவகம், பௌத்தம், அந்த ஃபிலாசபிக்கல் அவுட்லுக் இருந்தது. ரிச்சுவலிஸ்டிக் டிவோஷனுங்கிறது கிடையாது. when you come across the later second stage of Tamil, ancient Tamil culture, you will find the entirely different thing. Common people are asked to believe in impermanence of body, but the people at the higher places knew that this real life is existing life. So they amassed wealth, they earned everything, they lived a comfortable life. But the working segments, they confused their mindset by giving distorted versions of truth and untruth. இந்த ஒரு கல்ச்சுரல், இந்த சைக்காலஜி இருக்கு இல்லையா, இந்த சைக் சேஞ்ச் that had affected the Tamil society culturally. Some sort of bondage of mind to authorities. You will never try to challenge the unjust authority because you are reconciled to the fact that this is your fate. Revolting against the existing country system is a sin. So without challenging the status quo, how can you change? So the mindset was degeneratively transformed during the Bhakti age. In the mindset lende iniyum our society has not been liberated fully. And this liberation of mind from the mindset, the past mindset, is the most daring challenge that we are facing today. In the mindset changingகிறது எப்படி பண்ணணும்? அதற்கு நாலேஜ் சிஸ்டம் should be useful. நாலேஜுங்கிறது லிபரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நாலேஜுங்கிறது சபார்டினேஷனை பர்பச்சுவேட் பண்ணிடக்கூடாது. நாலேஜ் இஸ் நாட் மென்ட் டு பர்பச்சுவேட் யுவர் சபார்டினேட்டட் பொசிஷன். நாலேஜ் ஷுட் லிபரேட் யூ. இட் ஷுட் மேக் யூ டிக்னிஃபைடு இண்டிவிஜுவல், டிக்னிஃபைடு ஹியூமன். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரகிளே in a society of uneven progress, one segment becomes prosperous, other segment suffering.
uneven progress, you try to secure some sort of equity. And the equity, to attain that equity, cultural outlook is very important. If you adore everything it was in the past, you will not have the mind to challenge the status quo. If you want to challenge the status quo, you should be critical of the past culture. Critical நான் சொல்லனே தவிர ரிஜெக்ட் நான் சொல்லலை. Critical of the past. And the critical analysis of the past, that alone will liberate our people from the subordinated position to a position of egalitarianism. ஸோ கல்ச்சுரல்ங்கிறது சைக்காலஜிங்கிறது ஒன்று, அதில் தான் ஃபிலாசபி வருது. ஃபிலாசபி ஷுட் இன்ஸ்பயர் யூ. வாட் சார்ட் ஆஃப் நம்ம ஃபிலாசபின்னு என்ன சொல்கிறோம்? ஓன்லி காட் சென்டர்ட் ஃபிலாசபி தான் ஃபிலாசபிங்கிறோம். தட் இஸ் தியாலஜி, நாட் ஃபிலாசபி. தியாலஜி இஸ் டிஃப்ரெண்ட், philosophy is different. Philosophy, once Karl Marx stated that philosophers say how the world is. And Marx stated further, our concern is how to change it. How the world is namakku theriyude. But that should lead us to finding out methods to change it. How to change it? So if you believe in the process of change and progress, you must change, you should progress. Change and progress. You should have a critical mind. அந்த சைக்கிள்லேருந்து we should be liberated. தி சப்சர்வையண்ட் சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒத்து போகிற சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த சைக்கிள்லேருந்து you should be liberated. So this culture is a travel from your brutal stage to human stage. நீங்கள் ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம், இதே மாதிரியான கம்ஃபர்ட்லாம் இருக்கலாம், still you are not fully human. அந்த சேஞ்ச், இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் யுவர் ப்ரூட்டல் ஸ்டேஜ் டு ஹியூமன் ஸ்டேஜ், அதுக்கு கல்ச்சர் வரணும். ஸோ கல்ச்சர் இஸ் எ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஒன். கல்ச்சர் ஆட் டு பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு. அதனால தான் அதை தமிழில் சொன்னால், பண்பாடு என்பது ஏற்கனவே ஒன்றை பண்பட்டு விட்டது என்று ஏற்பது அல்ல, பண்பட்டு கொண்டே இருப்பது தான் பண்பாடு. ஸோ தட் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ், அதை யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதற்கு உங்கள் சைக்காலஜி, ஹிஸ்டரி, எந்த சயின்ஸாக இருந்தாலும் அதற்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது, அதை ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நாலேஜ் சிஸ்டம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நாலேஜ் சிஸ்டம்ங்கிறது க்ளோரிஃபை த பாஸ்ட்டாக மாறிடக்கூடாதுன்னு என்னுடைய கன்சர்ன். வி அட்மையர் வாட் எவர் தே டஸ் நாட் மீன் தட் இஸ் தி அல்டிமேட். நாலேஜ் சிஸ்டம்ங்கிறது நம்ம அந்த காலத்தில் சர்ஜரி பண்ணோம், ஆனால் அந்த சர்ஜரியை தப்பாக பண்ணிட்டோம், யானை தலையை கொண்டே மனுஷனுக்கு வச்சுட்டோம். அந்த சர்ஜரி பண்ணவனுக்கு மனுஷன் தலையை கொண்டு வச்சுருக்கலாம் இல்லையா, யானை தலையை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லையா? அப்போ அது ஒரு ஃபூலிஷாக போகுது இல்லையா? அதை ஏன் யோசனை பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? சர்ஜரி அப்படி இல்லையல்ல. சர்ஜரிங்கிறது சர்ஜன் சரகா வாஸ் ஏ சர்ஜன், சுஷ்ருதா வாஸ் ஏ சர்ஜன் இன் அவர் ஆன்ஷியன் ட்ரெடிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சுஷ்ருதா மஞ்சளை தான் பெருசாக வச்சார், ஆன்டிசெப்டிக் இதுக்கு சுஷ்ருதா வச்சார். ஏதாவதுக்கெல்லாம் அந்த சமயத்தில் இந்த சர்ஜரி எதுக்கு யூஸ் ஆச்சு? வார்ஃபேரில் சோல்ஜர்ஸ் வரிஞ்சோடு, அந்த சோல்ஜர்ஸுக்கு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு, அடிபடுறது காயம், அப்போ பண்ணுறது சர்ஜரி அவங்களுக்கு. அந்த சர்ஜரிக்கு மஞ்சள் ஆன்டிசெப்டிக்காக யூஸ் பண்ணாங்க. பட் இந்த அந்த பாடியை எடுத்து டிசெக்ட் பண்ணி வேரியஸ் இதை பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. சரகா ஸ்டோல் தி டெட் பாடிஸ் ஃப்ரம் தி கிரிமேஷன் கிரவுண்ட்ஸ். இதில் என்ன ஒரு இதுன்னா, அன்டில் 9th century தமிழ்ஸ் யூஸ் டு ஹாவ் ஓன்லி எ பரியல் சிஸ்டம், நாட் எ கிரிமேஷன் சிஸ்டம். அது நம்ம கல்ச்சராக இருந்திருக்கு. இந்த பரியல் கிரிமேஷனே பேஸ்ட் ஆன் சம் பிலீஃப் சிஸ்டம். ஈஜிப்டில் த பரியல் சிஸ்டம் கமன்ஸ்ட். அதை ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட்லாம் கூறுவாங்க. ஃபார் தம் தேர் ஆர் 2 lives ஃபார் எ soul, 2 lives. Existing life, செத்து போனப்புறம் there will be a day of resurrection, உயிர் தேடுதல். அப்போ there will be a trial. அப்போ உயிரோடு இருந்தால் என்னென்ன பண்ணேன்னு ஒரு ட்ரையல். அப்போ லிஸ்ட் ஆஃப் சின்ஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் வர்ச்சூஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு, அதில் இஃப் யுவர் வர்ச்சூஸ் அவுட் நம்பர்டு யுவர் மிஸ்டீட்ஸ்,
then you will be given some rewards. அந்த சொர்க்கத்தில் போய் கொடுக்கறது, அந்த சொர்க்கத்தில் அவர் ரிவார்டே ரொம்ப இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா அருவருப்பாக இருக்கும். there will be dancing gate, there will be liquor, இதெல்லாம் கொடுக்குறதா இருக்கும். சரி, they believed in resurrection. அப்போ ரிசரக்ஷன் வந்து ஈஜிப்ஷியன்ஸ் என்ன பார்த்தாங்க, அவன் கண்ணுக்கு முன்னால் தெரிகிறது, த பாடி இஸ் டீகம்போஸ் ஆகிட்டுருக்கு எவ்ரிடே. அப்போ காடு வர்ற சமயத்தில் பாடி இல்லைன்னா எனக்கு எங்கே சொர்க்கம் கிடைக்கும்? ட்ரையலுக்கு பாடி வேணுமில்ல. அப்போ இவருக்கு கன்சர்ன் பாடி, காடே திருவார்னு அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை. காடு வந்து ரிசரக்ட் பண்ணுவான்னு இருக்குன்னா பாடி வேணும். இப்போ ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் பாடி அது சயின்ஸ் கொடுத்தது. மம்மிஃபிகேஷன், பாட்டனியும் கெமிஸ்ட்ரியும் ஹெல்ப் பண்ணுது மம்மிஃபிகேஷன். இப்போ சயின்ஸ் தான் பாடியை வந்து வச்சுருக்கு. இன்றைக்கும் சென்ட் சேவியருடைய பாடி கிடைக்கிது, ஈஜிப்ஷியன் மம்மிஸ் எல்லாம் கிடைக்குதுன்னா அது வந்து காடு கொடுக்கலை, அது சயின்ஸ் கொடுத்தது. அதை வந்து அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எல்லாம் பரியல்னு போனாங்க. அந்த பரியலையும் ப்ரீஸ்டோடு என்ன பண்ணுச்சு, காஸ்ட்லியாக பண்ணுச்சு. அந்த பரியலில் ரிசரக்ட் பண்ணுறதுல இவனுடைய பாஸ்ட் இதை பற்றி ரெக்கார்ட்ஸ் வேணும், இந்த டெக்ஸ்ட் இது எல்லாம் காஃபின் டெக்ஸ்ட் ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அதை கொடுத்தாங்க. அது இன்றைக்கி லிட்ரேச்சர் ஆச்சு, ஹிஸ்ட்ரி ஆச்சு, காஃபின் பேப்பர் ஸ்ட்ரீட்டில் எழுதுனது. அப்புறம் அவனுக்கு யூஸ் பண்ண அந்த எல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்டு அத்தனையும் கொடுத்தாங்க, இன்க்ளூடிங் ஸ்லேவ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு தான் புதைச்சாங்க. இட் ஹாஸ் பிகம் எ வெரி காஸ்ட்லி அஃபேர், அஃபோர்டபுள் ஒன்லி பை த கிங். அதனால் புவர் பீப்புளுக்கு சாதனம் போட்டு அங்கே எதையும் புதைக்க முடியல. ஆனால் இந்தியாவில் இவங்க ஆரியன்ஸ், தெர் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் குரூப். அவங்களுக்கு பாடி இஸ் இம்பர்மனண்ட், சோல் இஸ் பர்மனண்ட். அப்போ பாடி வந்துகிட்டே இருக்கும். பகவத்கீதையில் சொல்கிறார் இல்லையா, நான் அந்த பழைய கிழிஞ்சு போன ஆடையை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு புதிய ஆடையை அணிவு போல் பிறவி இருக்குன்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா. அதனால் உனக்கு பாடி நிறைய வரப்போகுது, டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ் யூ வில் என்டர். அது ஒரு முக்கியம் கிடையாது பாடியே. ஏன்னா மைக்ரண்ட் பாடிஸ் வில் ஆல்வேஸ் டிஸ்போஸ் த வே பாடிஸ் கார்ப்சஸ் இன் தட் வே பண்ணாங்க. இங்கே இருக்கிறாங்க பெர்மனன்ஸ் இருக்கிறவங்க, பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட், பர்மனன்ட் தேர் இருக்கிறவங்க, பர்மனன்ஸில் பிலீவ் பண்ணுறவங்க, தே யூஸ் டு பரி. மற்றவங்க மைக்ரண்ட் பாடிஸ் யூஸ் டு கிரிமேட். இங்கே வந்து இன்றைக்கி தமிழ் சொசைட்டியில் கிரிமேஷன் இஸ் தி மோஸ்ட் பாப்புலர் மெத்தட் ஆஃப் டிஸ்போசிங் த டெட். பரியல் இஸ் தேர் அக்கேஷ்னலி. ஒருத்தன் மூத்தவன் இருக்கிறதுல இளையவன் இறந்து போயிட்டான்னா உடனே பரியல்பாங்க. தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். பட் கல்ச்சுரல் சேஞ்ச் எப்படி வந்தது? பரியல்ங்கிறது எப்படி பின்னால் மாறிச்சு, அப்போ கிரமேஷனாக மாறிச்சு, பக்தி ஏஜில் வருது. அந்த பக்தி ஏஜில் தான் வெர்ச்சூஸுங்கிறது மாறுது. அந்த பக்தி ஏஜில் தான் அன்டச்சபிலிட்டியை வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ணுறாங்க. நந்தனை ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டு எல்லாத்துக்கும் பக்தியில் எல்லாரையும் சாமா ட்ரீட்மெண்ட் சொல்ல முடியாது. விதி விலக்குகளை உருவாக்குவது விதிகளை மாற்றுவது அல்ல. எக்ஸம்ஷன்ஸ் டு நாட் மேக் எ ரூல். ஒரு நந்தனை ஒரு திருப்பாணவர் காண்பிச்சுட்டு நாங்கள் சமத்துவம் சொல்லிட்டோன்னு சொல்ல முடியாது. விதிவிலக்கு, விதிவிலக்குகளில் கூட இட் வாஸ் மேட் ஆன் த ப்ரெமிஸ் தட் தி செக்ரிகேஷன் வாஸ் ஜஸ்டிஃபைடு. அப்படி கொடுத்துட்டு தான் அதை பண்ணாங்க. டிகிரடேஷன் வாஸ் ஜஸ்டிஃபைடு. இதெல்லாம் கல்ச்சுரல் ட்ரெடிஷனில் வர்றது விஷயங்கள். நமக்கு தெரிஞ்ச கிரிமேஷன் வர்றது சங்கத்தில் ஒரு அம்மா வந்து தன்னைத்தானே எரிக்கிறாங்க புருஷன் செத்து போனப்புறம். பாண்டியமாதேவி, ஒல்லையூர் தந்த பூத பாண்டியன் மனைவி பாண்டியமாதேவி, அவங்க வந்து சதி உடன்கட்டை ஏற போகிறாங்க. அப்போ வந்து எல்லாம் தடுக்கிறாங்க. உடன்கட்டை ஏறினா எரிக்கிறதானே, புதைக்கிறது இல்லையே, எரிக்கிறாங்க. அப்போ அந்த அம்மா கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க, இதை பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் அவாய்டு திஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த அம்மா வந்து ஏன் இதை வந்து செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் கணவன் கூட என்றைக்குமே பிரியாமல் வாழ்கிற ஒரு எட்டர்னல் லைஃப் எனக்கு வேணும், அதுக்காக சாகிறேன்னு எழுதலை. என்ன எழுதுகிறாங்க, சுவையான உணவு, டேஸ்டி ஃபுட் என்னால் சாப்பிட முடியாது, விரும்புகிற ஆடை என்னால் கட்ட முடியாது, ஒரு சோஷியல் லைஃப்பில் என்னால் வர முடியாது, பின்னால் வந்து பேக்யார்டில் வந்து என்றைக்குமே அடங்கி இருக்கிற இந்த ஒரு மோசமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறத விட செத்து போகிறது மேலே அந்த அம்மா சாகிறாங்க. இதை வந்து சதி தேவி, இது ரேர். நாட் ஆல் தி குயின்ஸ் டிட் தட். ஒன்லி ஒன் இன்சிடென்ட் தான் வந்து என்டையர் லிட்ரேச்சரில் அது வருது. பட் தட் ஹாஸ் பிகம் வெரி பாப்புலர் இன் தி பக்தி டேஸ். பக்தி டேஸில் அது மட்டும் இல்லை,
number of wives decided the status of the king. அதனால் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்திங்க சொல்கிற அந்த இது மாதிரி ராஜராஜா த கிரேட் had 12 official wives, 2000 unofficial wives. இதை நம்பர் இன்க்ரீசஸ். விஜயநகர் கிங்கில் 2000, 3000, 4000 வைஃப் போயிட்டே இருப்பாங்க. சதின்னு வந்தோன்னா ஒரு ராஜா செத்தார்னா 20,000 விதவைகள் வர்றாங்க. ஒரு சாவு மற்றவங்க கொலை. இதை கல்ச்சருங்கிற பேரில் இன்றைக்கும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ரிவைவலிசம் இன்றைக்கி பண்ணுறாங்க. அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம பெண்கள் போக மாட்டாங்க. பிகாஸ் அவேர்னஸ் நம்ம சொசைட்டியில் கொடுத்துட்டோம். சேம் திங் கல்ச்சர், த மிடிவல் கல்ச்சர் ப்ரிவென்டட் விமன் ஃப்ரம் ஹேவிங் எஜுகேஷன். பெண் படித்தா ஆயுசு போயிடும். ஆண் படித்தா போகாது, பெண் படித்தா ஆயுசு போயிடும். பெண்ணுக்கு படிக்கக்கூடாது. வைதிகம் என்ன சொல்லுது? பெண்ணுக்கு உபநயனங்கிறது கல்யாணம் தான். பெண்ணுக்கு குருகுலம் போகிறதுக்கு இது கிடையாது, எஜுகேஷன் கிடையாது. அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு, பயந்தபடியே தான் இருக்கணும். தெரிஞ்ச உனக்கு விஷயம் தெரியும் நீ காட்டிக்கூடாது. ஸோ ஆல் தீஸ் outdated values were glorified in our literature in the name of taking pride in our past knowledge system. Are we going to help the revival of outdated cultural remnants? That is left to you. Thank you. உன் கடவுளை விட, உன் சாஸ்திரத்தை விட, உன் முன்னோரை விட, உன் வெங்காயம் வழக்கமாத்தை விட உன் அறிவு பெருசு. அதை சிந்தி.